독일 슈투트가르트의 벤츠박물관. 가장 먼저 관람객을 맞이한 건 자동차가 아닙니다. 나는 말을 믿는다. 자동차는 일시적인 현상일 뿐이다. 독일 제국의 마지막 황제 빌헬름 2세의 믿음. 하지만 황제의 믿음은 오래가지 못했습니다. 페이턴트 모터바겐. 벤츠의 창립자인 칼 벤츠가 1886년 세계 최초로 만든 차입니다. 그렇게 사람들은 말 대신 차를 타게 됐고 벤츠는 세계 최고의 자동차 회사 중 하나가 됐습니다. 최초로 차를 만든 건 독일 사람이지만 차를 가장 먼저 팔기 시작한 건 프랑스 사람입니다. 1889년 파나르와 르바소라는 두 프랑스인이 세계 최초의 자동차 회사를 만들었습니다. 이 프랑스 회사는 한때 세계 최대의 자동차 회사로 명성을 날렸지만 이후 쇠락을 거듭하다 60여 년 뒤 수명이 다하고 맙니다. 찬란한 내일을 기대하며 자동차 역사의 첫 장을 함께 열었던 그들. 하지만 자동차 역사에는 전혀 다른 얼굴로 기록됐습니다. 독일에서 세 번째로 큰 도시 뮌헨. 시청이 있는 이곳 마리엔 광장은 뮌헨의 중심가이자 최대 번화가입니다. 높이 85m의 시계탑이 솟아있는 신시청사. 지은 지 100여 년이 넘었지만 비교적 역사가 짧은 편에 속하는 건물입니다. 이곳은 사람들의 편안한 휴식처이자 도시 전체가 아름다운 건축과 문화유산으로 매년 1000만 명이 넘는 관광객이 찾는 곳입니다. 무엇이 사람들을 뮌헨으로 이끄는 걸까요? 가장 먼저 떠오르는 건 맥주입니다. 호프브로이하우스. 1589년에 생긴 세계에서 가장 유명한 양조장입니다. 이 할아버지들은 400년 전부터 대대로 이 집을 찾는 단골 손님들. 자신만의 술잔 보관소가 있을 정도로 특별 대우도 받습니다. 긴 역사 못지않게 규모도 엄청난데요. 낮 시간이라 비교적 한산하지만 저녁 무렵이면 이 큰 술집에 발 디딜 틈이 없어집니다. 전 세계에서 이곳을 찾는 사람들이 매일 맥주 10,000리터를 마신다고 합니다. 그리고 또 하나, 뮌헨을 유명하게 만든 건 BMW입니다. 4기통 엔진을 본떠 만들었다는 본사 건물이 자리 잡은 BMW의 역사가 시작된 곳이 뮌헨입니다. BMW의 출고센터인 BMW 벨트. 벨트는 영어로 월드라는 뜻인데요. 단순한 출고센터가 아니라 BMW의 모든 차를 자유롭게 경험할 수 있고 다양한 체험도 할 수 있는 말 그대로 BMW 세상입니다. 매년 200만 명이 방문하는 관광 명소이기도 하죠. 본사 바로 옆 이 둥그런 건물은 BMW 박물관인데요. 100년이 넘은 BMW의 한 시대를 호령했던 명차들이 빼곡하게 들어서 있습니다. BMW 기술의 변천사도 볼 수 있어 벨트와는 또 다른 매력으로 관광객들의 마음을 빼앗습니다.
sehr schön und es ist sehr wirklich empfehlenswert, das anzuschauen. Wir waren auch schon bei einem anderen Museum, von einem anderen VW-Werk. Das ist nicht so eine große Ausstellung. Also das ist sehr interessant, weil man sehr viele verschiedene Modelle sieht und wirklich eigentlich die Zeitgeschichte verfolgen kann. 독일 차를 좋아해 전 세계에서 날아온 사람들은 명불허전의 명성을 다시 한번 확인합니다. I like the German cars because, as I said before, they combine the design. They look fabulous, and they also are very reliable with very good technology, so you can really enjoy the drive. There are other companies where the cars looks good, but the driving is not that good, and the other way around, cars which drive very good but don't look that good. 별 관심이 없던 사람들도 BMW의 매력에 새롭게 빠져들기도 하죠. 여기 와서 보니까 BMW 한번 타보고 싶다. 그래서 아까 제 집사람한테도 얘기했는데 이게 단순한 서비스가 아니라 이런 공간을 통해서 아마 세계적 마케팅에 도움이 되지 않을까 이런 생각을 했었어요. 때마침 이곳에선 특별전이 열리고 있었습니다. BMW i 비저너리 모빌리티, BMW i 비저너리 모빌리티. 전기차와 수소차라는 친환경차에 5단계의 자율주행 기술을 담고 튼튼하지만 가벼운 흰소재의 옷을 입혀 소유를 넘어 차량 공유의 시대를 여는 BMW가 추구하는 미래 이동성의 모든 것을 담아낸 전시입니다. Und dann ganz wichtig, es geht nicht nur um Fahrzeuge, es geht auch um Mobilitätsservices wie das Auto vermieten, das Auto teilen, das Parken und das Laden. All diese Aspekte und dann natürlich auch noch das autonome Fahren, die Entwicklung der Zukunft, das alles kommt hier in der Ausstellung zum Tragen. 이 특별전은 차에 대한 개념이 완전히 바뀔 미래에 대한 자신감의 표현이기도 합니다. 신기한 듯 설명을 듣는 이 할아버지는 독일 북부에 사는 80세의 빌헬름 슐튼 씨. 지난해 BMW가 생산한 10만 번째 전기차의 주인공으로 특별히 초대됐습니다. 자동차 열쇠를 건네고 이야기를 나누는 이 남자는 BMW의 최고 경영자입니다. BMW Group ist es ein besonderer Tag. Wir haben in diesem Jahr versprochen, dass wir 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge verkaufen werden. Und heute habe ich die 100.000. Fahrzeug übergeben. Also wir haben sozusagen geliefert, was wir versprochen haben. Insofern ist es für mich persönlich auch ein ganz toller Tag, weil wir haben das Commitment geliefert. Und es ist fantastisch zu sehen, wie wir 100.000 elektrifizierte Fahrzeuge auf die Straße gebracht haben. 4기통 엔진을 본떠 만든 본사 건물은 특수 조명을 통해 4개의 배터리로 변했습니다. 미래는 전기다. 건물 벽을 밝히는 이 한마디에 모든 의미가 담겨 있습니다. Momentan befassen wir uns mit der 5. Generation des E-Antriebsstrangs und dieser geht ab 2021 mit dem E-Next in Serie. Die BMW Group hat aktuell mit 9 Modellen das größte Portfolio an elektrifizierten Fahrzeugen aller Automobilhersteller weltweit. Wir erwarten in 2025 einen Anteil elektrifizierter Fahrzeuge von bis zu 25% am Gesamtabsatz. 이제는 자율주행 기술을 담을 차례입니다. 손을 굳게 맞잡은 세 남성. BMW와 인텔, 모빌아이의 최고 경영자들입니다. BMW가 구글처럼 자율주행을 선도하는 IT 업체들과의 간격을 좁히기 위해 스스로의 부족함을 인정하고 세계적인 반도체 업체인 인텔, 세계 최고의 카메라 센서 기술을 가진 모빌아이와 힘을 합친 겁니다. I'm in auto mode now. All right, I see you. To shape this new era of mobility,
We will achieve this next step together with our collaboration partners Mobileye and Intel. Both have significant know-how and extensive experience in technologies which are crucial for highly and fully automated driving. 뒤처지지 않기 위해 기꺼이 자세를 낮춘 효과는 바로 나타나고 있습니다. 2년 전 열린 BMW 100주년 행사. 성공적이었던 지난 100년을 자축하고 다가올 100년의 성공을 다짐하는 자리였습니다. The next 100 years start now. 이날 오랜 기간 준비한 자동차 한 대가 공개됐습니다. 새로운 소재와 혁신적인 디자인의 친환경 차량. 완전한 자율주행까지 구현하는 BMW 미래 목표의 결정체입니다. 이 꿈을 현실로 구현하는 마지막 퍼즐. 빈약했던 고리를 인텔과 모빌아이로 맞춘 겁니다. BMW는 2021년 완전 자율주행이 가능한 전기자동차 양산에 모든 역량을 집중하고 있습니다. Das bedeutet, wir setzen bereits heute in unseren Testfahrzeugen Sensoren ein, die sich nahtlos in das Design eines BMWs integrieren lassen. Beim autonomen Fahren kann sich der Kunde erstmals mit anderen Dingen beschäftigen, während das Fahrzeug die Fahraufgabe übernimmt. Willkommen bei Drive Now, dem neuen Carsharing-Service von BMW i Mini. 이렇게 생산될 새로운 자동차는 드라이브 나우라는 차량 공유 서비스에 제공됩니다. Ein Auto bekommen. Und genau und los geht's. 소유에서 공유로 변하는 자동차 시장의 패러다임에 대응하기 위해 BMW가 직접 운영하는 서비스인데요. 이미 유럽 13개 도시에 6,000대의 차량이 운행되고 있는 드라이브 나우는 BMW의 새로운 판매처가 될 수도 있습니다. 독일차의 또 다른 성공 사례를 볼 수 있는 곳, 슈투트가르트에 있는 벤츠 박물관입니다. 차는 말을 이길 수 없다는 황제의 말을 보란듯이 뒤집어버리며 세계 최초의 자동차를 만들어낸 칼 벤츠. 더 좋은 차, 더 아름다운 차를 만들어내기 위한 혁신과 도전 정신으로 130년의 긴 역사 동안 세계 자동차 시장을 호령하고 있습니다. Im deutschen Autobau ist es so, dass es sehr viel vom Produkt getrieben ist, vom Engineering. Die Deutschen lieben Autos und sie sind sehr gut in Verbrennungsmotoren, in Fahrwerken, in Mechatronik. Und das setzt sich bei den Autobauern durch. 원인이 있으면 결과가 있는 법. 독일 자동차 산업은 성장에 성장을 거듭하고 있습니다. 2007년 600만 대를 넘어선 독일의 자동차 생산량은 세계 금융위기와 유럽 재정위기를 겪으며 잠시 주춤하기도 했지만 이내 어려움을 이겨내고 다시 순항하고 있습니다. 독일의 자동차 공장. 이런 높은 생산량을 유지할 수 있는 눈에 잘 보이지 않는 노력이 숨어 있는 곳입니다. 생산 라인을 통과하는 차체들, 사람도 기계도 모두 분주합니다. 여느 공장과 별 다를 바 없어 보이는 이곳의 비밀은 만들어지는 차량의 종류에 있습니다. 두 종류의 세단과 또 다른 두 가지의 해치백, 세 종류의 SUV에 서로 다른 컨버터블 모델까지 한 생산 라인 위에서 9가지의 차종이 동시에 생산됩니다. 대부분의 독일 공장에서는 이런 다양한 혼류 생산이 이뤄져 시장의 수요에 맞는 생산량 조절이 가능합니다. 탄탄한 경쟁력을 만든 회사와 자신의 가치를 높이기 위한 노동자들의 2인 삼각이 만든 경쟁력입니다. In Deutschland ist das System ja so, dass derjenige, der anspruchsvollere Arbeiten macht, natürlich auch mehr bezahlt kriegt. Von daher haben wir ein System, was uns hilft, dass die Mitarbeiter besser werden, kompliziertere Sachen machen können.
바덴비르텐베르크주에 있는 네카르줄름시. 인구 2만 6천 명에 불과한 소도시지만 좋은 차와 튼튼한 자동차 산업의 효과를 톡톡히 느낄 수 있는 곳입니다. 도심에서 5분 거리에 있는 아우디 공장 덕분인데요. Neckarsulm ist eine tolle, faszinierende Stadt. Wir haben etwas über 26.000 Einwohner. Aber das wirklich Besondere ist, wir haben fast 40.000 Arbeitsplätze auf unserem städtischen Gebiet. Das ist, denke ich, ein sehr einmaliges Verhältnis, mehr Arbeitsplätze als Einwohner zu haben. 이 가운데 아우디 직원만 17,000명. 여기 사는 가족들 가운데 한 명은 아우디 직원입니다. 당연히 시에서는 다양한 행정 지원을 아끼지 않습니다. 그중에서 가장 신경을 쓰는 건 직원들의 재교육. 생산의 국경이 없어지고 자동차의 패러다임이 바뀌는 시대에 일자리를 지키는 가장 확실한 방법이기 때문입니다. Die günstigen Kosten sind es nicht, die den Wirtschaftsstandort Deutschland interessant machen, sondern es ist die gute Ausbildung, es ist die große Qualifikation, es ist die Flexibilität und die Motivation von Mitarbeitern. Und das kann man nicht eben 1:1 hier wegnehmen und woanders aufbauen. Also ich glaube, das wäre sehr, sehr schwierig. 공장은 일자리만 가져다 주는 것이 아닙니다. 아우디 네카르줄름 공장이 입구. 공장처럼 보이지 않죠. 아우디의 첫 생산품인 자전거부터 최고급 스포츠카까지 곳곳에 배치된 전시장이라 불러도 손색 없는 곳입니다. 사전에 신청만 하면 생산시설도 견학할 수가 있어서 전 세계 사람들이 이 작은 마을을 찾도록 만듭니다. 관광객이 아닌 독일 사람들에게도 특별한 공간인데요. 시간과 이름이 빼곡한 전광판. 오늘 출고되는 차량을 찾기 위해 공장을 직접 방문한 사람들의 명단입니다. 출고장에서 차에 대한 설명을 듣고 나면 한쪽 벽이 열리면서 새 차와의 첫 주행이 시작됩니다. 나이 지긋한 이 노부부는 이 특별한 경험을 위해 2시간이나 걸려 네카르줄름을 찾았습니다. Ja, es ist einfach mal ein schönes Gefühl, so wie man hier bewirtet wird, wie das alles hier gemacht wird. Und ja, wir haben das einfach mal genossen. Dass man sieht, der Wert vom Auto, 50, 60, 70.000 Euro, wo das herkommt, wo man also sein Geld bezahlt. 17년 만에 구매한 새 차를 받고 기념사진 찍기에 바쁜 한 가족. 지난 17년 동안 가족의 모든 추억을 쌓았던 바로 그 모델을 부모님에게 선물했습니다. Mag es einfach und das ist auch eher für die Eltern gedacht gewesen. Und dann haben wir uns gedacht, wir waren zufrieden, 17 Jahre praktisch die Vorgängermodelle gefahren und dann lag es nahe. Dann gab es halt ein gutes Angebot, dann haben wir uns gedacht, genau. Top-Marke. Okay. Sieht schön aus, ist einwandfrei, genau. Wir sind zufrieden, wir fahren nichts anderes. Okay, gut. 작지만 강한 자동차 도시 네카르줄름은 이렇게 많은 사람들에게 큰 의미를 선사하고 있습니다. 사람이 탈 수 있을까 싶은 작은 차에서 중년 신사가 불쑥 나옵니다. 뒤를 쫓는 커다란 차가 성가셨는지 작은 몸집으로 밀어내버리네요. 다음엔 뭐가 나올까 기대하는 사람들. 굉음과 함께 차 2대가 달려나옵니다. 비명과 연기를 토해내며
부딪힐 듯 이어지는 고성능 차량의 퍼포먼스는 차들이 저 멀리 사라진 뒤에도 짜릿함을 남깁니다. TV나 이런 언론에서 봤던 것보다 실제 와서 보니까 정말 이게 짜릿한 기분이, 이게 소름이 전율이 쫙 온다고나 할까요? 그래서 왜 마니아들이나 이런 저기한 사람들이 왜 이런 차를 좋아하는지를 제 실감이 있습니다. 어디를 둘러봐도 BMW밖에 안 보이는 이곳은 영종도에 자리 잡은 BMW 드라이빙 센터. 누구나 신청만 하면 직접 BMW를 몰며 다양한 운전 기술을 배울 수 있는 곳입니다. 멋진 자동차의 퍼포먼스는 덤인 셈이죠. 이렇게 오늘 와서 이런 느낌을 안 받았다라면 그냥 렉서스나 아니면 그런 편안한 차가 좋다고 생각했을 텐데, 이제는 차가 이제 보니까 어떤 운전하고 안전한 이런 것보다 어떤 그 즐거움을 주는 하나의 그 생활의 어떤 펀을 주는 도구라고 할까요? 그래서 짜릿합니다. 단순히 운전만 배우는 곳은 아닙니다. 차와 사람으로 가득한 쇼룸. 성능, 디자인, 가격까지 세계 최고를 자랑하는 롤스로이스는 조금 어렵지만 드리프트 쇼를 선보이던 M 시리즈나 연예인들만 탄다는 i8, 억소리 나는 SUV도 마음껏 보고 만지고 탈 수 있습니다. 궁금한 점은 현장에서 자세한 설명도 들을 수 있는데요. 차 좋아하시는 아버지는 아이의 목소리도 귀에 안 들어옵니다. 반전해주는 같은 경우는 차이가 많아요. 반전해주면 어느 정도예요? 반전해주는 같은 경우는 가장 크지만 비싼 차만 있는 것도 아닙니다. 작고 앙증맞은 미니는 젊은이들, 특히 여성들의 관심을 한몸에 받습니다. 에쿠스를 타지만 수입차는 부담스럽다는 한 관람객. 근데 예를 들면 사고가 나거나 그런 어떤 그 비상 상황에서 이제 돈이 많이 들어간다는 게 부담이죠. 그 AS 비용이 많이 들어가니까. 하지만 차를 이리저리 만져보시더니 마음이 변하셨나 봅니다. 그 에쿠스를 만약에 바꾸게 되면은 BMW 쪽으로 사고 싶은 생각을 늘 하고 있습니다. 차를 좋아하는 아저씨들만의 공간도 아닙니다. 작은 BMW에 올라탄 작은 아이들. 난생 처음 운전해보는 차가 BMW네요. 아빠가 차를 구경하는 동안 운전도 해보고 교통안전교육도 받으며 재미있는 시간을 보냅니다. 시간 가는 줄 모르고 즐기다 출출해지면 식당에서 여유로운 시간도 보낼 수 있고 차를 한잔할 수도, 또 쇼핑을 즐길 수도 있습니다. 차라고 하면은 그 남자들만의 그 장난감 같은 그런 이미지가 있었는데 와보니까 가족들끼리 다 즐길 수 있는 게 많아서 좋은 것 같아요. 조금 전 노란 차를 타고 트랙을 돌던 중년 신사. 사실 이곳 드라이빙 센터의 센터장입니다. 독일의 BMW 벨트를 한국에도 만들자는 프로젝트를 성공시킨 장본인입니다. 770억 원이 들어간 쉽지 않은 일이었지만 그만큼 큰 의미가 있습니다. 누구든지 와서 편하게 체험하고 놀고 자동차의 문화를 새롭게 가까이서 근접할 수 있는 그런 공간이었어요. 모든 자동차 회사들이 보면 이제 연구 개발 목적으로 뭐 이런 시설들을 만들고 하는데 그거보다는 대중에게 다가가는, 그리고 편하게 와서 놀고 즐기는 뭐 그런 곳으로 어떤 자동차의 문화를 바꿔 나간다고 봐야 되겠죠. 지금까지 이곳을 찾은 관람객은 63만 명.
수많은 관람객을 보면 제법 돈을 많이 벌 것 같은데 실제로는 매년 100억 원씩 적자를 보고 있습니다. 여기는 코스트 센터입니다. 돈을 쓰는 곳이죠. 저희들은 여기에서 이제 드라이빙 체험을 다 하고 난 다음에 나는 나하고 BMW 안 맞아. 그것도 좋습니다. 안 맞는 차를 모르고 구입하는 것도 안 좋은 거죠. 실제로 소비자가 직접 체험할 수 있는 공간을 만들어주는 것이 저는 진정성 있는 마케팅이라고 생각을 합니다. 이미 세계적으로 인정받는 기술, 프리미엄의 가치와 대중에게 다가서는 마케팅. 이렇게 메이드 인 저머니의 가치는 점점 높아지고 있습니다. 아무래도 이제 독일차에 대한 선호도가 높으니까, 그러니까 이제 독일 애들도 보면 마케팅을 이렇게 하잖아요. 메이드 인 저머니. 예를 들어서 지금 국내에 들어와 있는 독일차도 미국 생산이 꽤 있어요. 그래도 불구하고 미국 생산이라는 걸 다 감추잖아. 그냥 저먼. 그러니까 국가 브랜드가 높다 보니 사람들이 독일차를 선호하게 되는 거죠. 말쑥하게 차려입은 사람들. 근데 어쨌든 구경 끝나버리네. 진지한 표정으로 회의가 한창입니다. 뭐 하나 딱 했는데 무조건 30분 안에 전화 가야 되고 무조건 뭐 1시간 안에 차를 갖다 주고 뭐. 한동안 수입차 시장에서 벗어나 있던 폭스바겐의 딜러들입니다. 디젤 게이트 여파로 한동안 주춤했지만 주력 차종인 티구안은 판매를 재개하자마자 지난달 역대 월간 판매량을 경신했습니다. 티구안의 경우는 2014년, 15년도 이제 베스트셀링 카였고요. 이제 그 강점들이 고객님들께서 지금도 현재까지 제품력을 믿고 맡겨주시는 것 같고, 안전 장비나 이런 것들이 훨씬 잘 되어 있어서 특히 가족을 이제 동반한 고객분들께서 가장 좋아하시고 있습니다. 국산과 큰 차이 나지 않는 가격, 다양한 할인 행사, 그리고 독일차라는 후광 효과까지 더해져 화려하게 부활했습니다. 아무래도 저희의 가장 그 주 타겟층은 이제 우리나라 차량에서 이제 수입차로 넘어오시는 이제 진입 장벽이 높지 않은 고객들을 가장 주 타겟층으로 삼고 있고요. 가격대에서 큰 차이가 없고 큰 차량이 필요하지 않다고 생각하시는 고객분들께서는 주로 티구안을 많이 선택하고 계십니다. 독일차의 이런 질주는 숫자로 보면 좀 더 명확해집니다. 지난 2000년까지 1%도 되지 않던 수입차 점유율은 2012년 처음 두 자릿수를 넘어서더니 이후 가파른 상승세를 그리며 올해 1분기에는 20% 직전까지 올라왔습니다. 그리고 이 가운데 63%를 독일차가 차지하고 있습니다. 우리도 가만히 지켜만 볼 수는 없겠죠. 현대자동차의 야심작, 모터 스튜디오 고향입니다. 최고급 차량인 EQ900부터 제네시스 형제차들, SUV와 소형차, 대형 트럭까지 현대에서 만드는 대부분의 차가 전시돼 있습니다. 여기서도 차를 마음껏 타보고 경험할 수 있고, 구루라는 특별한 이름의 직원들에게 친절한 설명도 들을 수 있습니다. 가족들이랑 이제 뭐 와서 보고 평소에 이제 차에 관심들이 있어서 이렇게 좀 설명해주고 그러니까 좋네요. 근데 보통 전시장에는 몇 대밖에 없는데 회사에서 나올 수 있는 차가 전체가 다 있으니까 다 비교해보고 타보고 하는 공간이 있으니까 도움이 될 것 같습니다. 많이. 여기도 사람 반 자동차 반, 정말 많은 사람들의 발길이 이어지다 보니 개장 1년 만에 다녀간 관람객이 30만 명이 넘습니다. 거리에서도 흔히 볼 수 있는 차들이지만 직접 경험해보는 것은 또 다른 느낌이죠. 알게 모르게 퍼져 있는 국산차에 대한 나쁜 고정관념을 깨는 데도 도움이 됩니다. AS가 국산차가 더 좋다는 인식이 더 많고, 튼튼한 것도 뭐 저희 나라께 더 좋다는 인식이 더 많지 않나요, 요즘에는? 일단 제가 먼저 시각적으로 보고 앉아보고 만져보고 일단 접촉이 많아야지 그게 사람들 인식이 더 개선에 더 도움이 많이 되는 것 같아요.
다양한 체험 시설도 준비되어 있습니다. 멀리 떨어져 있는 공장까지 가지 않아도 차가 만들어지는 과정을 생생하게 볼 수 있고 자동차 엔진의 원리와 디자인 과정도 화려한 쇼를 통해 엿볼 수 있습니다. 네, 이렇게 바람의 형태가 흘러가는 모습을 보셨으면 안전에 대한 현대의 자신감도 확인할 수 있습니다. 운전석 충돌 테스트를 시작합니다. 거미 인형 가족이 설명하는 충돌 테스트 체험장. 자동차 충돌 테스트 연구소에 오신 것. 생생한 영상과 효과음으로 테스트장에 직접 와 있는 기분을 느낄 수 있는데요. 실제 충돌 테스트에 사용된 차도 직접 확인해 볼 수 있습니다. 그리고 원하는 차는 무엇이든 특별한 공간에서 시승도 할 수 있는 자동차 놀이동산입니다. 물론 현대자동차를 좋아해 주시는 고객님도 계시지만 부정적인 생각을 가지고 계신 고객님도 분명히 있습니다. 그런 고객님들께서 방문을 하셔서 저희 현대자동차의 이런 상품이라든지 이런 성능이라든지 전체적인 부분을 고려하시고 또 브랜드 이미지에 대해서 다시 한번 생각을 해주시는 좋은 또 이제 계기가 되는 것 같습니다. BMW 드라이빙 센터와 여러모로 닮은 이곳은 극복 대상이자 경쟁 상대인 독일차를 넘어서겠다는 의지가 담긴 곳이기도 합니다. 사실 우리 자동차 회사들의 독일 따라잡기는 이미 오래전부터 시작됐습니다. 프리미엄 브랜드인 제네시스를 현대차와 분리시키고 고급차 시장 공략에 나선 것이 시작이었습니다. 고부가가치 자동차가 치열한 자동차 시장에서 오래 생존할 수 있는 유일한 방법이라고 판단한 겁니다. 또 BMW가 폭스바겐의 후광이 되어주듯 제네시스의 성공이 현대차를 이끌 수도 있을 것으로 기대하고 있습니다. 그 브랜드 이미지가 결국은 뭘 높여주냐면 수익을 높여줘요. 그러니까 수익이 늘어나면 그만큼 미래에 대한 투자의 가치가 생기는 거고 그 여력이 생기면서 미래를 많이 대비할 수가 있는 거예요. 그래서 이제 브랜드가 중요해지니 현대차도 제네시스라는 프리미엄 브랜드를 가지고 우리도 이제 브랜드 마케팅을 하겠다라고 해서 제품의 상용화를 추구하고 있는 거죠. BMW의 고성능 모델인 M 시리즈의 개발을 이끌던 세계적인 엔지니어 알버트 비어만, 벤틀리의 디자인을 책임지던 루크 동코볼케 같은 독일 자동차 회사의 핵심 인재들을 속속 영입하며 역량을 키워가고 있습니다. 현대와 기아 자동차의 행사에 외국인 임원이 모습을 드러내는 일은 이제는 일상이 됐습니다. 이렇게 조금씩 실력을 갈고 닦아온 우리 차는 전기차 전용 모델도 세상에 내놓고 남들은 외면하는 수소차 개발에도 열심입니다. 우리나라에는 없던 고성능 모델 N 시리즈를 내놓으며 새로운 영역도 개발하고 있습니다. 미래에 대한 준비도 차근차근 하고 있습니다. 그리고 미래에 대한 준비도 차근차근 하고 있습니다. 지난 2월 대통령을 태우고 고속도로를 달린 우리 자율주행차. 조마조마하네요? 예, 그렇습니다. 얼마 뒤엔 서울에서 평창까지 190km 거리를 시속 100km의 속도로 완전 자율주행에 성공했습니다. 이렇게 조금씩 독일을 닮아가고 있는 우리. 그렇다면 우리가 맞이할 미래는 독일과 닮아 있을까요? 프랑스의 동쪽 끝 작은 도시 밀루즈에 자리 잡은 국립자동차박물관. 프랑스 자동차 역사가 오롯이 담긴 곳입니다. 한쪽 벽을 가득 채운 각양각색의 조각들. 지금은 사라진 옛 자동차 회사들의 엠블럼입니다. 그리고 이 많은 옛 회사들을 대표하는 파나드 르바소도 여기에 있습니다.
자동차를 처음으로 상업화한 파나드 르바소. 병령 가득한 이 그림은 1892년 인쇄된 당시의 카탈로그입니다. 100년도 더 전부터 사람들이 광고를 보고 자동차를 선택해 살 수 있었던 겁니다. 이분은 박물관의 총관리를 담당하는 리샤르 켈러 씨. 함께 있는 자동차는 파나드 르바소의 대표 모델인 파에톤 토노인데요. 어린아이 다루듯 차를 만지는 손길에서 차에 대한 애정이 그대로 묻어납니다. C'est ce qui fait, ce sont là les vrais débuts de l'automobile industrielle. Avant ça, il y avait beaucoup de voitures isolées qui n'étaient pas vendues parce que finalement personne ne les achetait. Alors que là, c'est la première fois qu'elle a la volonté de dire on va produire une voiture en série. 복도를 따라 늘어선 옛 자동차들. 프랑스 자동차 역사의 깊이를 한눈에 볼 수 있습니다. 단순히 오래되기만 한 것도 아닙니다. 시트로엥의 설립자 앙드레 시트로엥이 1934년 세상에 내놓은 트락시용 아방. 자동차 역사의 기념비적인 모델로 불리는데요. 최초로 대량 생산된 전륜구동 자동차로 현대 자동차의 표준이 된 모델입니다. 처음으로 일체 구조인 모노코크식 차체도 도입했고 유압식 브레이크와 근대적인 서스펜션도 최초로 적용했습니다. 이런 혁신 덕분에 대중적인 사랑을 받으며 무려 76만 대가 생산됐습니다. Là, on a une des voitures mythiques de l'histoire de l'automobile française, créée par André Citroën, qui a baptisé la traction. Et c'est un système révolutionnaire sur le plan technique, parce que pour une fois, l'ensemble du système technique est basé sur une traction avant. 당시 프랑스 자동차들은 모터스포츠에서도 두각을 나타냈었고 롤스로이스와 세계 최고의 자동차 경쟁도 했습니다. 그 대표 주자가 부가티입니다. 최고의 예술혼이 담겼다고 평가받는 부가티 로얄. 1929년에 만들어졌는데 시속 200km까지 낼 수 있었습니다. 부가티는 지금도 가장 빠르고 가장 비싼 최고급 자동차 브랜드입니다. 2005년에 처음 생산된 이 부가티 베이로는 당시 양산차 가운데 가장 빠른 시속 407km를 기록하며 기네스북에 오르기도 했습니다. 아이러니한 건 기네스북에 오른 부가티가 프랑스가 아닌 독일차라는 겁니다. 1998년 폭스바겐이 인수했기 때문인데요. 최고의 자동차 브랜드를 독일에 넘겨줬다는 것. 프랑스 자동차의 현 주소이기도 합니다. 마을 광장 한가운데 자동차 전시회가 열렸습니다. 파리 북쪽에 위치한 인구 5만여 명의 소도시 보베. 지역 자동차 판매점들을 초청해 전시도 하고 판매도 하는 행사입니다. 프랑스에서는 주말 나들이 객을 대상으로 이런 전시회가 곳곳에서 열린다고 합니다. Sortie familiale parce que bon, les gens peuvent avoir un projet ou alors un projet à plus long terme. Ils se déplacent en famille. Ça fait là on le fait un salon de l'automobile dans le cœur de la ville. Donc ça fait vivre la ville aussi dans son centre et ça c'est intéressant. Et c'est pour ça aussi qu'on crée pas mal d'animations comme aujourd'hui. 이리저리 꼼꼼하게 차를 살펴보는 사람들. 어떤 차가 인기 있을까요? 프랑스 사람들은 긴 자동차 역사에 대한 자부심이 큽니다. L'industrie automobile, j'allais dire, elle est plus que centenaire en France. Les pionniers de l'automobile, parmi les pionniers, il y a vraiment de nombreux Français. Donc ça fait partie de cette tradition historique que l'on a. Aujourd'hui, l'automobile, même si elle a fortement évolué avec de nouvelles technologies, avec des véhicules hybrides, électriques, etc., on est toujours marqué par son histoire. 그리고 차를 살 때는 우리처럼 프랑스 차를 먼저 구매 리스트에 올린다고 합니다.
아내와 함께 차를 보러 나온 장 마르크 씨처럼 말입니다. Je regarde d'abord les voitures made in France. Ouais. Pourquoi? Pourquoi? Parce que je trouve que c'est important de faire des achats qui permettent de donner des emplois également aux Français. Voilà. Et puis je trouve qu'au niveau qualité, il y a des choses, il y a de très bonnes choses et des gros progrès qui ont été faits ces dernières années. 하지만 이런 추세도 급변하고 있습니다. 프랑스 차의 국내 점유율은 50%를 조금 넘는 수준. 프랑스 차가 한 대 팔리면 수입차도 한 대 팔린다는 말입니다. 그리고 수입차 가운데 가장 인기를 끄는 건 그렇습니다. 독일 차입니다. 오늘 전시된 차들도 절반은 독일에서 건너온 프리미엄 브랜드인데요. 벤츠에서 나온 딜러는 벌써 차를 한 대 팔아서 기분이 아주 좋습니다. Parce que nous, avec la marque Mercedes, les gens ne viendraient pas forcément toujours au garage pensant que la voiture est chère et donc n'oseraient pas venir au garage, à la concession. Donc le fait d'être ici, déjà, ça permet de faire voir toutes les voitures. Et puis ces gens qui ne viendraient pas viennent voir les voitures, ils peuvent se dire aussi, ben voilà, c'est abordable, c'est possible, et ça permet aussi de rencontrer les clients. 그리고 또 하나의 함정이 있습니다. 국민들이 프랑스 차를 한다고 해서 장 마르크 씨의 기대대로 일자리가 만들어지는 건 아니라는 겁니다. 우리나라에서는 QM3로 팔리고 있는 이 캡처는 대부분이 스페인 바야돌리드에서 만들어집니다. 르노의 최고 인기 모델인 클리오는 대부분 터키 노동자들이 만들고 있죠. 프랑스 자동차 회사인 르노의 이름으로 팔리고는 있지만 과연 프랑스 차라고 부를 수 있을까요? 여기에 프랑스의 진짜 고민이 담겨 있습니다. 집회를 위해 거리에 모인 군중. 여기는 베르사유 법원 앞입니다. 사람들이 벽 곳곳에 현수막을 걸고 있습니다. 유독 눈에 띄는 이 현수막에는 노동조합 탄압을 중단하라고 쓰여 있습니다. 집회에 나선 사람들은 우리나라의 민주노총에 해당하는 CGT 소속 푸조 노동조합원입니다. 얼마 전 푸조 임원이 말다툼을 벌이던 노조 간부가 자신을 폭행했다고 고소를 했고 이 노조 간부가 재판을 받게 되자 기업과 정부의 노조 탄압이라며 투쟁에 나선 겁니다. La direction PSA attaque les militants chez PSA, les militants CGT, parce que malheureusement, à PSA, il n'y a que la CGT qui dénonce la politique de Tavares et qui ose la combattre et qui ose proposer à l'ensemble des salariés la mobilisation, la lutte collective pour faire reculer Carlos Tavares. Tous ensemble, ouais, tous ensemble, ouais. C'est la grève! La force du travailleur! C'est la grève! La force! 커다란 함성과 함께 한 무리의 행렬이 집회에 동참합니다. 프랑스 철도를 부분 민영화하려는 정부 방침에 반발해 파업 중인 철도 노조원들입니다. 프랑스가 강성 노조로 유명하기는 하지만 이렇게까지 감정의 골이 깊게 패인 결정적인 사건은 지난 2014년의 푸조 공장 폐쇄입니다. 6년 전인 2012년 파리 인근 도시 올레에 있던 푸조 공장의 모습입니다. 한때 연간 40만 대 이상의 차량을 만들던 대형 공장입니다. 하지만 리먼 사태와 유럽 재정 위기를 잇따라 겪으며 천문학적인 규모의 적자를 내던 푸조는 이 공장의 폐쇄와 함께 대대적인 구조조정을 결정했습니다. La fermeture d'Aulnay doit se passer. 8000 emplois sont concernés au total. Mais il est très clair, nous l'avons dit depuis le début, nous attachons une importance extrêmement importante à la réduction de l'impact social de ce plan. 당연하다면 당연하게도 노동자들은 폐쇄 방침에 파업으로 맞서며 거리로 나왔습니다. Face de nous, une entreprise qui est coriace, une direction qui veut rien lâcher, qui veut rien négocier, mais aujourd'hui, par l'unité des salariés, par leur mobilisation, on a réussi à la faire reculer. Oui, aujourd'hui, on est très content, on a marqué un vrai gros premier point. Qui touche par la sécurité sociale. 2년간 이어진 파업과 투쟁. 하지만 공장 폐쇄는 막지 못했습니다. 2,500여 명이 일자리를 잃었고 1,000여 명은 다른 공장으로 보내졌습니다.
이들의 투쟁은 무엇을 남겼을까요? 프랑스 독립영화 감독인 프랑스와 다비스 씨. 올레에서 차로 10분 거리에 사는 프랑스와 씨는 당시 노조의 투쟁을 가장 가까이에서 지켜본 인물입니다. 그녀는 노조의 2년간의 투쟁을 꼼데리용이라는 영화로 기록했습니다. 우리말로 사자처럼이라는 뜻인 꼼데리용은 푸조의 상징인 사자를 빗대 사자처럼 싸워야 한다는 의미를 담고 있습니다. 투쟁을 해서라도 공장을 지켜야 기업의 횡포로부터 일자리를 지킬 수 있다는 것이 감독의 생각입니다. Donc voilà, ça c'était donc la première manifestation qu'ils ont fait à Aulnay, c'était en début 2012. Donc personne, tout le monde disait que c'était des menteurs, quoi, qu'ils faisaient exprès de dire que ça allait fermer, etc. Et en fait, l'annonce, elle a été faite 6 mois après. Enfin, officiellement, quelqu'un de la 그녀의 영화 제목처럼 노동자들은 사자처럼 싸웠지만 더 거대한 사자인 회사를 이길 수는 없었습니다. 하지만 감독은 노동자들의 투쟁 덕분에 일자리가 지켜졌다고 생각합니다. alors ça fermera pas. Et s'il y a moins de gens qui se mettent en grève, mais quand même assez, on obtiendra de meilleures conditions. Ce qui a été le cas, puisque la grève, évidemment, n'a pas empêché la fermeture de l'usine, mais a obtenu pour les grévistes de meilleures conditions que ce qui était prévu au départ. 여전히 파업과 투쟁을 이어가고 있는 푸조 노동자들의 생각도 같습니다. 올레 공장의 생존자인 질베리 씨. 지금은 다른 지역의 푸조 공장에서 일하고 있는데요. 질베리 씨도 자신과 천여 명 동료들이 지금까지 일을 하고 있는 것이 강력한 투쟁 덕분이었다고 믿습니다. Ah non, non, c'est le résultat de la lutte. C'est un reclassement qu'on a obtenu suite au combat qu'on a mené et puis au protocole de fin de grève. Et puis il avait été exigé que tous les gens, au moins les grévistes, ils soient reclassés. Et c'est un reclassement qu'on a obtenu grâce à la lutte. 하지만 이들이 놓치고 있는 사실이 있습니다. 그들의 투쟁이 올레에서 1000개 남짓한 일자리는 지켰을지 몰라도 그보다 더 많은 일자리가 사라지고 있다는 겁니다. 프랑스 기업들의 해외 진출이 가속화됐기 때문입니다. Depuis une quinzaine d'années, d'avoir modifié leur organisation industrielle. Et on avait 2 constructeurs qui étaient très centrés sur la France, il y a 15 ans. Et on a un constructeur, Renault, qui a très rapidement été construire des voitures en Turquie, en Slovénie, au Maroc désormais. PSA. 공장이 사라진 자리에는 아무것도 남지 않았습니다. 공장 시설도 다 뜯겨져 나갔고 무표정한 경비원만 홀로 출입을 통제하는 폐허가 됐습니다. 그리고 올레도 생기를 잃은 나흘이 되고 말았습니다. 프랑스의 자동차 산업도 마찬가지입니다. 2007년 300만 대가 넘던 국내 생산량은 세계 금융위기를 겪으며 한 차례, 유럽 재정위기를 겪으며 또 한 차례 추락을 거듭하더니 좀처럼 회복하지 못하고 있습니다. 하지만 망가진 건 올레와 프랑스 국내 산업뿐입니다. 그날 이후 올레 공장은 차를 한 대도 만들지 못했지만 해외로 빠져나간 회사들은 다시 생기를 찾고 있기 때문입니다. 국내 생산량은 100만 대 가까이 줄었지만 같은 기간 푸조 시트로행은 예전 생산량을 거의 회복했고 르노는 오히려 생산량이 더 늘었습니다. 그리고 늘어난 생산량만큼의 일자리는 다른 나라 노동자들의 몫이 됐습니다. Ça s'est fabriqué dans les années 80 et puis au début c'était France contre Espagne. Maintenant ça peut être Flins contre la Turquie chez Renault ou ça peut être Poissy contre la République tchèque chez PSA. Mais c'est devenu une espèce de recette de management dans l'automobile française. 국경을 맞이하고 있는 두 나라, 독일과 프랑스. 자동차의 역사를 함께 시작했지만 시간이 흐른 뒤 맞이한 그들의 오늘은
정반대의 얼굴을 하고 있습니다. 두 나라가 걸어온 길은 어디에서 엇갈렸던 걸까요? 아마 그 틈새는 조금씩 모르는 사이 계속 벌어져 왔을 겁니다. 지금 우리가 서 있는 자리는 독일과 프랑스의 사이, 아마도 그 어디쯤일 겁니다. 한쪽에서는 더 좋은 차를 만들기 위해, 급변하는 미래를 준비하기 위해 부단히 노력하고 있지만, 다른 한편에서는 공장이 문을 닫고 하루아침에 수천 명이 일터를 잃는 우울한 현실이 공존하는 우리의 오늘. 독일과 프랑스가 그랬듯 우리 안의 틈새도 조금씩 벌어지고 있습니다. 다시 시간이 흐른 뒤 원하든 원하지 않든 언젠가 맞이하게 될 우리의 내일은 과연 어떤 얼굴을 하고 있을까요?